Hello friend, today we are going to read the poem of class 12, William Shakespeare's Shall I Compare the to a Summer's Day, sonnet number 80. You must have learned about Shakespeare in class 11 while you read 5 stories of his plays. So William Shakespeare is a very known name to us. It has often been said there has never been so great a dramatist like Shakespeare and never will be. উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মতো নাট্যকার পৃথিবীতে কখনো জন্মগ্রহণ করেনি আর কখনো আসবেও না। জাস্ট একটু বলে দিই যে আমাদের এই ক্লাসটা বাইলিঙ্গুয়াল হবে, ইংলিশ এবং বেঙ্গলি, যাতে আমরা বেশিরভাগ ছাত্রের কাছে পৌঁছতে পারি। তো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইজ নট অনলি ফেমাস অ্যাজ এ ড্রামাটিস্ট, হি হ্যাজ অলসো রিটেন 154 sonnets and 2 long poems. 2 long poems, Venus and Adonis and the Rape of Lucrece. Of 154 sonnets, sonnet number 1 to 126 are addressed to a fair youth. The poem that we will read today falls in this group. যে কবিতাটা আমরা পড়ব সেটা ফেয়ার ইউথকে উদ্দেশ্য করে লেখা, যেটা আজকে আমরা পড়ছি সেটা এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। Some sonnets are addressed to a dark lady, unknown dark lady. 2 sonnets are addressed to the boy god of love, Cupid. William Shakespeare's sonnets are the best pearls in the cascade of English literature. ইংরেজি সাহিত্যের যে কবিতার ঝুড়ি, সেখানে সবচেয়ে সুন্দর মুক্তগুলো হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সনেটসগুলো। দে আর ইনকম্পারেবল ইন দেয়ার থিমস, তাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। The poet has diverse emotions throughout all the sonnets. ভিন্ন ভিন্ন সনেট, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ইমোশন তিনি প্রকাশ করেছেন। আমরা যে কবিতাটা পড়ব, Shall I Compare Thee to a Summer's Day, এই কবিতাটার বিষয়বস্তুতে আসি যে সনেট কাকে বলবো আমরা। জেনারেলি এ সনেট ইজ এ পোয়েম অফ 14 লাইনস। একটা সনেট হচ্ছে 14 লাইনের একটা কবিতা, দ্যাট ইজ ডিভাইডেড ইনটু 2 পার্টস, দুটো পার্টে বিভক্ত। The first 8 lines are called octave or octet. The last 6 lines are called sestet. These are Petrarchan sonnets. But English sonnets or Shakespearean sonnets are structurally and thematically different. গঠনগত দিক দিয়ে এবং বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিশেষ করে শেক্সপিয়ারের গুলো একটু পৃথক। Whereas Petrarchan sonnets and the followers of Petrarch have dedicated their poems to their lady love, William Shakespeare dedicated most of his sonnets to the fair youth. He deals with a fair youth. So it is not about male-female relationship. It is about male-male relationship. Structurally, Shakespearean sonnets are different also because a Shakespearean sonnet is divided into 4 parts. 3 quatrains, quatrains মানে 4 লাইনের স্তবক, 3টে 4 লাইন, 4 গুণিত 3, and a concluding couplet, একটা উপসংহারের 2টো লাইন, কাপলেট মানে জোড়া লাইন, এইভাবে গঠন। ইন রাইম স্কিম, ছন্দ যদি আমরা মেলাই, শেষের যে শব্দগুলো থাকে প্রত্যেকটা লাইনে তাতে একটা ছন্দ পাওয়া যায়, প্রত্যেকটা লাইন দেখলে আমরা পাবো এই কবিতাটাতেও। সেখানে ডিফারেন্ট রাইম স্কিম ফলো করা আছে। এলিজাবেথান রাইটার্স, কেন এলিজাবেথান না, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বিলংস টু দ্য পিরিয়ড অফ কুইন এলিজাবেথ। মূলত আরও তিনি কয়েকজন রাজার আন্ডারে লিখেছেন, কিন্তু মূলত তিনি এলিজাবেথান রাইটার। তো তারা 5টা রাইম লিখেছেন, A, B, C, D, E. উইলিয়াম শেক্সপিয়ার used 7 rhymes. In this sonnet, sonnet number 18, if we follow the rhyme, the last word of the line number 1, day, it matches with May. Second, temperate, it matches with date. So the rhyme scheme is A, B, A, B. Signs matches with declines, dimmed matches with untrimmed. So it is C, D, C, D. Fade matches with shade. Ost matches with grost. So it is E, F, E, F. Last 2 lines C and D matches with each other. So they are F, F. So the overall rhyme scheme is A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. William Shakespeare in his sonnets deals with the theme of time and love. Time ravages everything, it spares none. সময় সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়, এটা কাউকে ছেড়ে রাখে না।
দ্য অনওয়ার্ড মার্চ অফ টাইম ইজ ইটার্নাল। সময়ের যে আগের দিকে এগিয়ে চলা সেটা হচ্ছে চিরন্তন। পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই যেটা সময়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। টাইম হ্যাজ অ্যানাদার অ্যাসেসরি, দ্যাট ইজ ডেথ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু আসে। সময় এবং মৃত্যু এই পৃথিবীর সমস্ত অবজেক্টস, যা কিছু বিউটিফুল, যা কিছু সুন্দর, সব কিছুকে ধ্বংস করে ফেলবে। পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস নেই যেটা এদের হাত থেকে মুক্তি পাবে বা এদের হাত থেকে ছাড় পাবে। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সেই একই বিষয়বস্তু সময় এবং মৃত্যু নিয়ে ডিল করছেন, কিন্তু তিনি এতই বেশি কনফিডেন্ট তার লিখনির জন্য, তার কলমের জোর এত বেশি, হি ইজ কনফিডেন্ট দ্যাট থ্রু হিজ পোয়েটিক ক্রিয়েশন হি উড ইটার্নালাইজ হিজ ফ্রেন্ড known as the fair youth. So this is the theme of the poem. As we have very limited time, so I should be brief. খুব সংক্ষিপ্ত করে বলতে হচ্ছে কবিতাটা। The first line, shall I compare thee to a summer's day? The poet begins the poem with an interrogation. কবি কবিতাটা শুরু করছেন একটা ইন্টারোগেশন দিয়ে, জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে। যদি আমরা এটাকে এরকম ভাবি যে ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ রিটোরিক্যাল কোয়েশ্চেন or erotesis, এটা একটা আলংকারিক প্রশ্ন। দ্য কোয়েশ্চেন কন্টেইনস দ্য অ্যান্সার উইদিন ইটসেলফ, প্রশ্নের মধ্যে উত্তর লুকিয়ে আছে। অ্যাসার্টিভ করলে উত্তর হবে আই শ্যাল নট কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে। তো সুতরাং প্রথম আমাদের মনে রাখতে হবে যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কেন তার বন্ধুর সঙ্গে প্রকৃতির সামার বা সামার্স ডে হেয়ার ইট ইজ এ সিনেকডোক, ইট মিনস সামার সিজন, কেন তিনি সামারের সঙ্গে তার বন্ধু তুলনা করতে চাইলেন। সামার সিজন ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল পার্ট অফ নেচার ইন ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দরতম জিনিস হচ্ছে গ্রীষ্মকাল। সো দ্য পোয়েট থিংকস অফ কম্পেয়ারিং হিজ ফ্রেন্ড টু এ সামার্স ডে। সামার ইজ নোন ফর ইটস বিউটি, ফর ইটস জুভেনেশনস। সামারের মধ্যে সৌন্দর্য আছে। ইট ইজ ভেরি এক্সাইটিং, এটা খুব এক্সাইটিং। এবং কবি সামারের সঙ্গে তার বন্ধু তুলনার কথা ভাবলেন। Yet the poet hesitates to compare. তারপরেও তিনি কম্পেয়ার করবেন কি করবেন না এই নিয়ে একটু ইতস্তত বোধ করলেন। তাই জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিচ্ছেন যে আমি কি তোমার সাথে একটা গ্রীষ্মের দিনে তুলনা করব? এটাকে যথাযথ হবে তুলনা করাটা? Shall I compare thee? The very word thee is very difficult to understand because the word refers to Shakespeare's unidentified friend. এই দি ওয়ার্ডটা, এটা শেক্সপিয়ারের যে আনআইডেন্টিফাইড ফ্রেন্ড, পপুলারলি নোন অ্যাজ ইয়ুথ, যাকে আমরা পপুলারলি ইয়ুথ বলে জেনে থাকি, তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। তাহলে স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে যে দি কোনখান থেকে এলো বা কিভাবে দিকে আমরা ভাববো যে দি কে হতে পারে। ইন দ্য ইয়ার 1609, 1609 খ্রিস্টাব্দে, when Thomas Thorpe published all Shakespearean sonnets, prefacing the quarto in the form of an inscription, তিনি একটা ইনস্ক্রিপশন লিখেছিলেন যে কবিতাটা কাকে উৎসর্গ করে লেখা হচ্ছে, প্রিফেটরি নোট বলা হয়। সেখানে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার লিখেছিলেন টু দ্য অনলি বিগেটার অফ দিজ ইনসবিং সনেটস, মিস্টার WH। হু ইজ মিস্টার WH? মিস্টার WH, দিস নেম, এই নামটা, has caused spilling of more ink than any other personage mentioned in literature all over the world. সারা পৃথিবীতে, বিশ্ব সাহিত্যে যত নামের উল্লেখ আছে, কোন একজন লেখক কোন নামকে উল্লেখ করছেন, তাদের মধ্যে মিস্টার WH এর নিয়ে যত কালি খরচ হয়েছে, অনেক স্পিলিং অফ ইঙ্ক হয়ে গেছে, ততটা আর কারণেই খরচ হয়নি। দুটো নাম মূলত উঠে আসে। নাম্বার 1 হচ্ছে উইলিয়াম হারবার্ট, থার্ড আর্ল অফ পেম্বো। নাম্বার 2 হেনরি রিও থেসলে, দ্য থার্ড আর্ল অফ সাউথহ্যাম্পটন। এই দুজনের মধ্যে একজন বা আরও দুটো নাম উঠে আসে, যেগুলো স্যার উইলিয়াম হার্ভে, দ্য স্টেপ ফাদার অফ আর্ল অফ সাউথহ্যাম্পটন, এবং উইলিয়াম হল অথবা উইলিয়াম হ্যাথওয়ে, শেক্সপিয়ার্স ব্রাদার ইন ল। এতগুলো নাম উঠে আসে। আমাদের সেটা নিয়ে বেশি ভাবা চলবে না। আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন হচ্ছে টু হুম is the sonnet addressed? The sonnet is addressed to the poet's friend and patron. এই সনেটটা অ্যাড্রেস করা হয়েছে
কবির বন্ধু এবং কবির পৃষ্ঠপোষক, হু ইজ নোন অ্যাজ ফেয়ার ইয়ুথ, যাকে আমরা ফেয়ার ইয়ুথ বলে জানি বা জানব। তাহলে আমরা প্রথম লাইনতে পেলাম যে শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে। কবি প্রশ্ন করলেন, ভাবছেন তিনি যে আমি কি তোমার সঙ্গে একটা গ্রীষ্মের দিনের তুলনা করতে পারি। কেন গ্রীষ্মের দিন বললাম? যে গ্রীষ্মের দিন ইংল্যান্ডের প্রকৃতির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরতম জিনিস, তার মধ্যে জুভেনেসেন্স আছে, প্রচুর ফুল ফোটে সেই সময় বা ফুলে কুঁড়িয়ে আসে, সেই সময়টা হচ্ছে ডিউরেশনটাও দিনটার খুব বেশি থাকে সেই সময়টায়, তার জন্য কবি সামার্স ডের কথা ভাবলেন। দ্য পোয়েট ইজ অ্যাট ওয়ান্স উইলিং and then unwilling to compare his friend to a summer's day. Wherefrom does this unwillingness come? কোনখান থেকে অনিচ্ছাটা এলো? The poet thinks that, কবি মনে করছেন, দ্বিতীয় নম্বর লাইনে বলছেন, thou art more lovely and more temperate. The poet, thou means you, art means R-A-R-E, thou art more lovely and more temperate. সো ইট ইজ এ কোয়েশ্চেন টু আস, আমাদের কাছে প্রশ্ন এটা যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কেন গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুলনা করতে ইতস্তত বোধ করলেন, অথবা কবি কিভাবে তার বন্ধুর সাথে গ্রীষ্মের দিনে তুলনা করেছেন। কবি মনে করছেন হি ক্যান নট কম্পেয়ার হিজ ফ্রেন্ড টু এ সামার্স ডে বিকজ এ সামার্স ডে ইজ মোর লাভলি অ্যান্ড দ্য পোয়েটস ফ্রেন্ড ইজ মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট দ্যান এ সামার্স ডে। কবির বন্ধু অনেক বেশি লাভলি এবং অনেক বেশি টেম্পারেট দ্যান এ সামার্স ডে, এটা গ্রীষ্মের দিনের থেকে অনেক বেশি লাভলি এবং টেম্পারেট, এটা তিনি ভাবলেন। দাও আর্ট মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট, দাও মিনস ইউ, আর্ট মিনস আর, মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট। হোয়াট ইজ মিন্ট বাই টেম্পারেট? টেম্পারেট মানে দ্য টেম্পারেট মিনস মডারেট, মাইল্ড, টেম্পার্ড, ইকুয়েবল, বিটুইন টু এক্সট্রিমস অর সেডেট, অনেক বেশি নমনীয়, অনেক বেশি সুন্দর, গ্রীষ্মের দিনের মতো এতটা হট টেম্পার্ড নয়, টেম্পারেট বলা হয়েছে। মোর লাভলি অ্যান্ড টেম্পারেট কি বলতে চাইলেন? ইন দিস অ্যানালজি বিটুইন হিজ ফ্রেন্ড অ্যান্ড সামার সিজন, এই তার বন্ধু এবং সামার সিজনের মধ্যে যে তুলনাটা এলো, উইথ রেসপেক্ট অফ দেয়ার বিউটি অ্যান্ড লাভলিনেস, তাদের সৌন্দর্য আছে, তাদের লাভলিনেস আছে। দ্য পোয়েট ফাইন্ডস হিজ ফ্রেন্ড মোর অ্যাট্রাকটিভ, কবি তার বন্ধুকে অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ বলে মনে করলেন। ইমপ্রেসিভ অ্যান্ড টেম্পার্ড, অনেক বেশি ইমপ্রেসিভ এবং টেম্পার্ড মনে করলেন দ্যান দ্য সামার্স ডে, সামার্স দিনের থেকে। পরের লাইনে আমরা যখন যাব, লাইন নাম্বার 5 এবং 6, এটাকে আবার এলেবোরেট করে দেওয়া আছে, যেখানে বলছেন সামটাইমস টু হট দিয়ে লাইনটা দেওয়া আছে, সেটা আমরা পরে দেখব। তাহলে আমাদের প্রথম মনে রাখতে হবে যে কবি তুলনা করলেন তার বন্ধুর সাথে সামার্স ডে, তুলনা করতে একটু ইতস্তত বোধ করলেন। তার প্রথম কারণ হচ্ছে তিনি মনে করছেন তার বন্ধু গ্রীষ্মের দিনের থেকে অনেক বেশি লাভলি এবং অনেক বেশি টেম্পারেট। লাইন নাম্বার 3 নম্বর লাইনে, রাফ উইন্ডস ডু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে। কবি গ্রীষ্মের দিনের আরেকটা ত্রুটি, আরেকটা ব্লেমিসেস, আরেকটা শর্টকামিংস বলছেন যে ডিউরিং সামার ডেজ অর ইন সামার ডেজ রাফ উইন্ডস or gales, G-A-L-E-S, rough winds means gales blow and shake the darling birds of May. The darling means beautiful birds of May. মে মাসের উল্লেখ করা আছে কবিতাতে, মে মাসের সুন্দর ফুলগুলোকে ঝরিয়ে দিয়ে যায়। আমাদের এখানেও সেটা হয়, কালবৈশাখী আসে এবং সুন্দর সুন্দর জিনিসকে নষ্ট করে দেয়। এবং গ্রীষ্মকাল খুব সুন্দর, গ্রীষ্ম খুব অ্যাট্রাকটিভ, ভেরি জুভেনেসেন্স আছে তার মধ্যে, কিন্তু গ্রীষ্মের দিনের ঝঞ্ঝা আছে, সেই ঝঞ্ঝা সুন্দর ফুলগুলোকে ঝরিয়ে দিয়ে চলে যায়। এর দ্বিতীয় নম্বর ত্রুটি, এখানে যদি আমরা এরকম করে ভাবি যে ফুলগুলো বা ফুলের কুঁড়িগুলো, দিজ আর দ্য ক্রিয়েশন অফ নেচার, দিজ আর দ্য ক্রিয়েশনস অফ সামার, এগুলো গ্রীষ্মেরই সৃষ্টি, আবার গ্রীষ্মকালের এই ঝঞ্ঝা এসে এগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সুতরাং সামার ইজ সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ, সামার হচ্ছে সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ, সেটা আত্মধ্বংসকারী, সে নিজেকে নিজেই নষ্ট করে ফেলে। 2 নম্বর তুলনা পেলাম আমরা। তাহলে নাম্বার 3 নম্বর আসছে, অ্যান্ড সামার্স লিজ হ্যাথ অল টু শর্ট এ ডেট। লাইনটা একটু বুঝতে হবে, পরীক্ষায় প্রশ্ন পড়বে, হোয়াট ইজ মিন্ট বাই সামার্স লিজ। সামার্স লিজ এই কথাটার অর্থ কি? লিজ ইজ এ লিগ্যাল টার্ম, লিজটা হচ্ছে একটা লিগ্যাল টার্ম। আমরা যখন কোনো কারো কাছ থেকে কোনো জমি বা কোনো পুকুর বা অন্য কিছু যখন
টেম্পোরারি ভাবে কারো কাছ থেকে নিয়ে থাকি তাকে লিজ বলি আমরা, তাই তো। লিজ ইজ এ লিগ্যাল টার্ম অ্যান্ড ইট লিটারালি সিগনিফাইজ এ কন্ট্রাকচুয়াল এগ্রিমেন্ট। এটা একটা কন্ট্রাকচুয়াল এগ্রিমেন্টকে বোঝাচ্ছে। Thus, this line can be interpreted as the term of the contract under which the season of summer appears proffers it to stay for a short time. খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সেটা থাকে। আমি সহজ করে একটু বলে দিই বাংলা করে, যে কবি তৃতীয় নম্বর ভাবলেন যে গ্রীষ্মের ত্রুটি কোনটা, না গ্রীষ্মকাল সেটা খুব ক্ষণস্থায়ী। ইট ইজ ট্রানজিয়েন্ট, ইট ইজ ট্রানজিটরি, শর্ট লাস্টিং। সো সামার্স লিজ মিনস দ্য ডিউরেশন অফ সামার, দ্য ডিউরেশন অফ সামার, গ্রীষ্মের যে ডিউরেশনটা, ইট ইজ ভেরি শর্ট লাস্টিং, এটা খুব ক্ষণস্থায়ী। তিনটে পেলাম। নাম্বার 4 আসছি আমরা। অ্যান্ড অফেন ইজ হিজ গোল্ড কমপ্লেক্সন, লাইন নাম্বারটা মিস করে গেলাম আমি। সামটাইমস টু হট দ্য আই অফ হেভেন সাইন্স অ্যান্ড অফেন ইজ হিজ গোল্ড কমপ্লেক্সন ডিম। ওই বললেন যে সামটাইম টু হট দ্য আই অফ হেভেন সাইন্স। দ্য আই অফ হেভেন রেফার্স টু দ্য সান। It is an example of periphrasis or circumlocution, literally বা লিটারেলি যে রিথরিক আছে, যে অলঙ্কার আছে সাহিত্যের, লিটারেচারের, সেখানে আমরা এটাকে সার্কামলোকিউশন অথবা পেরিফ্রেসিস বলি। একটা সহজ কথাকে একটু ঘুরিয়ে বলা। তাহলে আই অফ হেভেন মিন সূর্য। কই বলতে চাইলেন যে মাঝে মাঝে এমনটা হয় যে গ্রীষ্মকাল ইংল্যান্ডে খুব সুন্দর, কিন্তু মাঝে মাঝে গ্রীষ্মের যে কিরণ দেওয়াটা সেটা প্রবল রকমের উষ্ণ। সামটাইম দ্য সান গিভস স্কর্চিং হিট, দ্য হিট অফ দ্য সান ইজ আনবিয়ারেবল সামটাইমস। কখনো কখনো গ্রীষ্মের উষ্ণতা সেটা অসহনীয় হয়ে ওঠে। আবার যদি অসহনীয় সবসময় থাকতো তাহলে ঠিক ছিল, বাট ইট ইজ ইনকনস্ট্যান্ট, এটা কনস্ট্যান্ট নয়। ইট অসিলেটস, এর দোলন আছে। কখনো প্রবল উষ্ণতা যেটা বিয়ার করা যাচ্ছে না, অসহনীয় হয়ে উঠছে। তারপরে লাইনে বলছেন অ্যান্ড অফেন ইজ হিজ গোল্ড কমপ্লেক্সন ডিম। আবার প্রায়শই দেখা যায় যে ইজ হিজ গোল্ড কমপ্লেক্সন, দ্য ওয়ার্ড হিজ রেফার্স টু দ্য সান। গোল্ড কমপ্লেক্সন মিনস, কমপ্লেক্সন মানে গায়ের রং, গোল্ড কমপ্লেক্সন মিনস দ্য গোল্ডেন কালার অফ দ্য সান। সূর্যের সোনালি রংটা ডিম, অস্পষ্ট হয়ে যায়, অবস্কিওর হয়ে যায়, ব্লাড হয়ে যায়। আমরা এই পর্যন্ত তুলনা পেলাম। প্রথম থেকে আমি একবার ওই 5টা লাইন যেখান পর্যন্ত বা 6টা লাইন যেখান পর্যন্ত তুলনাটা আছে একটু বলে নিতে হবে আমাদের। যে বাংলা করে যারা বুঝতে পারছো না একটু বুঝিয়ে দিই আমি, যে কবি একটা গ্রীষ্মের দিনের সাথে তার বন্ধুর তুলনা করার কথা ভাবলেন। কারণ একটা গ্রীষ্মের দিন ইংল্যান্ডের প্রকৃতিতে সবচেয়ে সুন্দরতম জিনিস, বাকি সমস্ত ঋতুগুলো সেগুলো গ্রীষ্মের মতো সুন্দর নয়। তাহলে কবি ভাবলেন যে তার বন্ধু যার সৌন্দর্য হচ্ছে অতুলনীয়, যার পিয়ারলেস বিউটি আছে, যার সৌন্দর্যে কোনো তুলনা হতে পারে না, তিনি তার বন্ধুর সঙ্গে একটা গ্রীষ্মের দিনের কথাই তুলনা করার কথাই ভাবলেন। যখন তিনি তুলনা করতে যাচ্ছেন তখন তার মনে হলো যে গ্রীষ্মের দিনের সাথে তুলনা করব, কিন্তু গ্রীষ্মের দিনের বেশ কিছু শর্টকামিংস আছে, বেশ কিছু ব্লেমিসেস আছে, বেশ কিছু ত্রুটি আছে, এবং ত্রুটিগুলো তিনি পরপর ক্যাটালগ করে নিতে হবে আমাদের। প্রথম হচ্ছে যে একটা গ্রীষ্মের দিন যতটা সুন্দর, যতটা টেম্পারেট, তার থেকে তার বন্ধু হচ্ছে অনেক টেম্পারেট, তাই আমি তুলনা করতে পারি না। দ্বিতীয় ভাবলেন যে গ্রীষ্ম সেটা হচ্ছে আত্মধ্বংসকারী, নিজে নিজেকে ধ্বংস করে নেয়, মাঝে মাঝে প্রবল ঝঞ্ঝা আসে এবং মে মাসে সুন্দর ফুলের কুঁড়িগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। তৃতীয় ভাবলেন যে গ্রীষ্মের দিনে তুলনা করব, কিন্তু গ্রীষ্মের দিন তো শর্ট লাস্টিং, এটা ইটারনাল, চিরন্তন নয়। আমার বন্ধু হচ্ছে চিরন্তন, তার সৌন্দর্যের কোনো পতন নেই, কখনো ডিক্লাইন করে না, তার ডিজেনারেশন নেই। কিন্তু গ্রীষ্মের ডিজেনারেশন আছে, সে খুব কম সময়ে শেষ হয়ে যায়। দ্য কন্ট্রাক্ট দ্যাট সামার গেটস ফ্রম মাদার নেচার ইজ টু শর্ট। যেই সময়টা প্রকৃতি মাতার কাছ থেকে গ্রীষ্মের ঋতু পেয়ে থাকে সেটা খুব সংক্ষিপ্ত। সুতরাং আমি এত ক্ষণস্থায়ী, এত টেম্পোরারি, এমন ট্রানজায়েন্ট জিনিসের সাথে আমি আমার বন্ধু তুলনা করতে পারি না। তারপরে ভাবলেন তিনি যে সূর্য সেটা মাঝে মাঝে প্রবল কিরণ দেয়, আবার কখনো এমন হয় যে সূর্যের প্রবল উষ্ণতা যেটা একটু আগে দিচ্ছিল পরক্ষণেই সেটা হয়তো একটু অস্পষ্ট হয়ে গেল। when the sky becomes overcast, the poet thinks that sometimes the sun gives scorching heat,
মাঝে মাঝে সূর্য স্কচিং হিট দেয়, দ্য হিট বিকামস আনবিয়ারেবল, এই হিটটা অসহনীয় হয়ে ওঠে। অ্যান্ড অফেন দ্য গোল্ড কমপ্লেক্সন অফ দ্য সান ইজ ডিমড অর ব্লাড বাই দ্য প্রেজেন্স অফ ক্লাউডস ইন দ্য স্কাই, আকাশে মেঘের আনাগোনা চলে এবং সূর্য ঢাকা পড়ে যায়, তার ওই গোল্ডেন রূপটা থাকে না। নেক্সট তিনি ভাবলেন কি, যে একই রকম ভাবে তার বন্ধু সে মরণশীল এবং তিনি সচেতন। দ্য পোয়েট ইজ কনসিয়াস দ্যাট হিজ ফ্রেন্ড বিং এ মর্টাল, তার বন্ধু একটা মর্টাল হিসেবে উড নট বি স্পেয়ার্ড বাই দ্য র্যাভেজেস অফ টাইম, দ্য অনওয়ার্ড মার্চ অফ টাইম, সময়ের যে আগের দিকে এগিয়ে চলা, এটাকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। তাই তিনি বললেন যেন এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইম ডিক্লাইন্স বাই চান্স অর নেচার চেঞ্জিং কোর্স অ্যান্ড ট্রেন। কি বলতে চাইলেন না, এভরি ফেয়ার, আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন লাইনটা, এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইম ডিক্লাইন্স, যদি গদ্যরূপ করে এরকম আসবে, অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ডিক্লাইন্স ফ্রম ফেয়ার, বা সামটাইম এভরি ফেয়ার ডিক্লাইন্স ফ্রম ফেয়ার, দুটো ফেয়ারের মানে কি? অ্যান্ড এভরি ফেয়ার মিনস এভরি বিউটিফুল অবজেক্ট, প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিস। ফ্রম ফেয়ার মিনস বিউটি, প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিস তাদের সৌন্দর্যের থেকে পতিত হয়ে যায়, ডিক্লাইন করে যায়, পতন ঘটে, যেমন সুন্দর ছিল সেরকম সুন্দর থাকে না। এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইম ডিক্লাইন্স, প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিস তাদের সৌন্দর্যের থেকে একটু ঘাটতি হয়ে যায়। কিভাবে হয়ে যায়? বাই চান্স, দুটো কারণ হতে পারে, যে বিউটি ক্যান বি ডিস্ট্রয়েড আইদার বাই চান্স, সেটা বাই চান্স হতে পারে। খুব সুন্দর একটা জিনিস, সুন্দর ফুল ফুটেছিল, যেটা হয়তো লাস্ট করতে একটা মাস, হঠাৎ ঝঞ্ঝা এলো, সেই ফুলটা নিমেষের মধ্যে 1 মিনিটের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল, তার সব পেটালসগুলো ঝরে পড়ে গেল। খুব সুন্দরী একজন মহিলা, তিনি অ্যান অবজেক্ট অফ প্রেইজ, তিনি প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু কোনো অ্যাক্সিডেন্টে তার ওই সৌন্দর্য ধ্বংস হলো। সো ইট ইজ চান্স। অ্যান্ড ইফ হি ইজ স্পেয়ার্ড বাই চান্স, যদি চান্স দ্বারা, কোনো অ্যাক্সিডেন্টের দ্বারা তার সৌন্দর্য ধ্বংস নাও হয়ে থাকে, দেন, ইভেন দেন, এমনকি তখনও, হিজ বিউটি অর হার বিউটি অর ইটস বিউটি, প্রত্যেকটা সৌন্দর্য সেগুলো কি হবে? ধ্বংস হয়ে যাবে বাই দ্য চেঞ্জিং ল অফ নেচার। নেচার চেঞ্জিং কোর্স মিনস দ্য চেঞ্জিং ল অফ নেচার। আনট্রিমড মিনস আনকাট। এই প্রকৃতির সৌন্দর্যের যে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য আছে বা আমাদের যে সৌন্দর্য আছে, এগুলো সময় ধ্বংস করবে, এবং সময় ধ্বংস করবে দুটো ভাবে, বাই চান্স ধ্বংস হতে পারে, অথবা বাই নেচার চেঞ্জিং কোর্স, দ্য ন্যাচারাল ল, দ্য ল অফ চেঞ্জ, প্রকৃতির যে পরিবর্তনশীলতার নিয়ম, সেই নিয়ম দ্বারা ধ্বংস হবে। এবং এই নিয়ম দ্বারা ধ্বংস হওয়ার সেটা আনকাট, পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই, দেয়ার ইজ নো পাওয়ার অন দিস আর্থ দ্যাট ক্যান পুট এ স্টপ টু দ্য অনওয়ার্ড মার্চ অফ টাইম, টু দ্য চেঞ্জিং ল অফ নেচার। সুতরাং প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের কোর্স, সেটা কখনোই কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। যদি আমরা বাই চান্স ধ্বংস না হই, আমরা প্রাকৃতিক নিয়মেই আস্তে আস্তে পতনের দিকে এগিয়ে যাব। আমাদের ডিজেনারেশন ঘটবেই, আমাদের ডিকে, ডেথ এগুলো আছে, যেমন গ্রোথ আছে তেমনি ডিকে আছে এবং ডেথ আছে। ইট ইজ দ্য ল অফ নেচার অ্যান্ড ইট ক্যান নেভার বি অ্যাভয়েডেড, এটাকে আমরা কখনো অ্যাভয়েড করতে পারি না। যেমনটা আমি বলেছিলাম পড়ানোর সময়, যে সনেট নাম্বার 1 to 126 অ্যাড্রেস টু ফেয়ার ইউথ, এই কবিতায় দি বলে উল্লেখ করা আছে মিস্টার WH কে উদ্দেশ্য করে, WH কে সেটা বলেছি আমরা পড়ানোর সময়। স্ট্রাকচার আমি দিয়ে দিয়েছি ছাত্রদের সুবিধার জন্য, 3 কোয়াট্রেন্স অ্যান্ড এ কনক্লুডিং কাপলেট, এভাবে লেখা আছে, 4 + 4 + 4 + 2, তাই তো, এভাবে করা আছে। এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারটা। একটা শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট, পরীক্ষা প্রশ্ন পড়বে, হোয়াট টাইপ অফ পোয়েম ইজ দিস, এটা কি ধরনের কবিতা? এটি যে শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট, এটা হচ্ছে একটা শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট, 3টে কোয়াট্রেন্স আছে, একটা কনক্লুডিং কাপলেট আছে। রাইম স্কিম, প্রত্যেকটা লাইনের শেষ শব্দগুলো বাড়িতে বসে মেলালেই পাবে। প্রথম যে লাস্ট শব্দটা আছে এ হবে, তারপরে বি, তারপরে আবার এ, তারপরে বি, এভাবে চলে আসবে পরপর AB, CD, EF, GG, এবং টোটাল এর রাইমটা হচ্ছে, টোটাল রাইম হচ্ছে 7 রাইমস, 7টা রাইম সেখানে আমরা পাবো, তাই তো।
বিষয়বস্তুটা মনে রাখতে হবে কবিতা পড়ার আগে, যে র্যাভেজেস অফ টাইম, সময়ের যে ধ্বংস করাটা, অ্যান্ড দ্য পাওয়ার অফ পোয়েটিক ক্রিয়েশন, এবং কবিতার যে ক্রিয়েশন, কবিতা সৃষ্টির যে ক্ষমতা, কবিতার যে ক্ষমতা টু আউটলাস্ট দ্য ডিস্ট্রাকশন কজড বাই টাইম, সময় ধ্বংস করে ফেলবে, এবং র্যাভেজেস অফ টাইম, সময়ের ধ্বংস করাটা, অ্যান্ড দ্য পাওয়ার অফ পোয়েটিক ক্রিয়েশন, কবিতার যে সৃষ্টিটা, কবির যে ভার্স, তার যে ক্ষমতাটা টু আউটলাস্ট দ্য ডিস্ট্রাকশন কজড বাই টাইম। এটাকে অন্যভাবে বলতে পারি আমরা যে টাইম ইজ সুপ্রিম অফ কোর্স, টাইমটা হচ্ছে সুপ্রিম, সেটা অবশ্যই। বিউটি ইজ ট্রানজায়েন্ট, সৌন্দর্য সেটা হচ্ছে ট্রানজায়েন্ট। ইট ইজ ভেরি শর্ট লাস্টিং, ইট ইজ ট্রানজিটরি, বাট আর্ট ইজ পার্মানেন্ট, কিন্তু শিল্পকলা সেটা হচ্ছে পার্মানেন্ট। কবি তার শিল্পের মাধ্যমে একটা আপাত ট্রানজায়েন্ট জিনিস, যেটা ক্ষণস্থায়ী জিনিস, তাকে চিরন্তন করে যাবেন কিভাবে, সেটা আমরা কবিতার শেষ 6টা লাইনে পাবো। লাইন নাম্বার 1 to 8 আমি আজকে পড়ালাম। তো কবি শুরু করেছিলেন যে দ্য পোয়েটস উইশ টু কম্পেয়ার হিজ ফ্রেন্ড টু এ সামার্স ডে বিকামস অ্যান ইন্টারোগেশন। লিখে দিয়েছি আমি, এটুকু ভেবে নিলেই একটা লং কোশ্চেনের উত্তর হয়ে যাবে এখানটাতেই। দ্য পোয়েটস উইশ টু কম্পেয়ার হিজ ফ্রেন্ড টু এ সামার্স ডে বিকামস অ্যান ইন্টারোগেশন। কবির ইচ্ছে ছিল তিনি সামার্স ডে তুলনা করবেন, সেটা প্রশ্নে পরিণত হলো। তিনি প্রশ্নচিহ্ন রেখে গেলেন, তার মনে প্রশ্ন জাগলো তুলনা করা চলে কি চলে না। তার বন্ধুর যে সুপিরিয়রিটি আছে, তার বন্ধুর সৌন্দর্য অনেক গুণমানের দিক দিয়ে অনেক বেশি ইম্পেডস করছে, তাকে বাধা দিচ্ছে টু ডু সো, এটা করতে। কেন বাধা দিচ্ছে না, 4টে কারণ তার। একটা হচ্ছে হি ফিলস দ্যাট হিজ ফ্রেন্ড ইজ মোর বিউটিফুল। কবি মনে করলেন যে তার বন্ধু অনেক বেশি সুন্দর। অ্যান্ড ইন ক্যারেক্টার, চরিত্রের দিক দিয়ে, চরিত্রগত দিয়ে টেম্পার্ড দেন দ্য সিজন অফ সামার, সামার সিজনের থেকে অনেক বেশি টেম্পার্ড। এবং তারপরে সামারের কয়েকটা ত্রুটি তিনি বললেন। প্রথম ত্রুটি হচ্ছে রাফ উইন্ড শেক্স দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে। আমরা এটাকে বলেছিলাম যে কিরকম ভাবে, না এটা হচ্ছে সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ, গ্রীষ্মকাল সে নিজেকে ধ্বংস করে। সামার হচ্ছে সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ, নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে সামার। সামার ইজ টু শর্ট অ্যান্ড এফিমেরাল, সামারটা টু শর্ট, লাইনটা দেওয়া আছে, অ্যান্ড সামার্স লিজ হ্যাভ টু শর্ট এ টেক্সট। সামারের লিজটা, যেই সময়টা সামার পেয়ে থাকে, সেটা খুব শর্ট। আর তারপরে বলছে যে ইনকনস্ট্যান্ট, তার বন্ধু কনস্ট্যান্ট, সে একদম স্থির, তার সৌন্দর্যের কোনো পতন নেই। সৌন্দর্য যেমন ছিল তেমনি থাকবে, তেমনি আছে, কিন্তু গ্রীষ্মকাল সেটা যে ইনকনস্ট্যান্ট। অ্যাজ অ্যাট টাইমস দ্য সান ইজ টু ব্রাইট, কখনো সূর্য খুব ব্রাইট অ্যান্ড স্কচিং, অ্যান্ড অ্যাট আদার টাইমস ইটস গ্লো ইজ ডিমড অ্যান্ড ব্লাড বাই দ্য ওভারকাস্ট স্কাই, ওভারকাস্ট স্কাই তাকে ব্লাড করে দেয়। লাইন নাম্বার 7 এবং 8 সেখানে দেওয়া ছিল চেঞ্জ ইজ দ্য ল অফ নেচার অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ড ইজ নো এক্সেপশন। এই লাইনটাকে একটু ব্যাখ্যা করে দিই আমি এখানটাতে। দ্য পোয়েট সেজ দ্যাট এভরি বিউটিফুল অবজেক্ট অন দিস আর্থ, এই পৃথিবী যত বিউটিফুল অবজেক্টস আছে, আর স্ট্রিপড অফ দেয়ার বিউটি, তাদের সৌন্দর্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যায়। দে আর ডিপ্রাইভড অফ দেয়ার বিউটি, তাদের সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। দুটো কারণ থাকতে পারে, যে বিউটি ক্যান বি ডিস্ট্রয়েড আইদার বাই চান্স, কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেল, অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেল, সেটা আমাদের সৌন্দর্য ধ্বংস করতে পারে। ইফ নট, তা যদি না হয়, ইফ উই আর স্পেয়ার্ড বাই চান্স, যদি চান্স আমাদের স্পেয়ার্ড করে যায়, দেন আওয়ার বিউটি উইল বি ডিস্ট্রয়েড, আমাদের সৌন্দর্য সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে বাই দ্য এভার চেঞ্জিং ল অফ নেচার, প্রকৃতির যে পরিবর্তনশীলতার নিয়ম। নেচার ইজ নেভার কনস্ট্যান্ট, প্রকৃতি কখনো কনস্ট্যান্ট নয়, টাইম হচ্ছে র্যাভেজ করছে। সুতরাং যদি আমাদের সৌন্দর্য কোনো চান্স দ্বারা ধ্বংস না হয়, তবুও আমাদের সৌন্দর্য আমরা ধরে রাখতে পারবো না, কারণ প্রকৃতির যে পরিবর্তনশীলতার নিয়ম আছে, যেমন জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, মৃত্যু আছে, এবং সেই নিয়মেও তার বন্ধুও পড়ে। তাহলে আমরা 8 লাইনে পেলাম যে তার বন্ধুও কিন্তু ধ্বংসের মুখোমুখি হতে পারে, কিন্তু পরের 6 লাইনে সেখানে আমরা একটা অন্য রকমের থট পাবো, যেখানটায় কবি অন্যরকম ভাবনা বলেছেন। একটুকু মনে রাখতে হবে যে স্ট্রাকচারালি যদি আমরা এটা ভাবি যে 3 কোয়ার্টেন্স এন্ড এ কন্ট্রাডিক্ট কাপলেট, কিন্তু লিটারাল থিম অনুযায়ী এই কবিতাটা কিন্তু পেট্রার্কান, এই জন্যই যে প্রথম 8টা লাইনে একটা থট বলা আছে, পরের 6 লাইনে অন্য একটা ভাবনা বলা আছে। সুতরাং গঠনগত দিক দিয়ে সেটা শেক্সপিয়ারিয়ান, কিন্তু ভাবনার দিক দিয়ে, থিমেটিক্যালি দিক দিয়ে এটা কিন্তু পেট্রার্কান। বাকি আমরা পরবর্তী ক্লাস, সেই ক্লাসে আমরা পরের 6টা লাইন পড়বো, এবং সেখানে আমি এই ইম্পর্টেন্ট এবছর 2021-এর জন্য লং কোশ্চেন সেগুলো দিয়ে দেবো। যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে তোমরা অবশ্যই লাইক করবে এবং এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে।
ধন্যবাদ সকলকে।